اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھے آسان طریقے سے۔ میں آپ کی قرآن ساتھی نورین اکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیف وعلیکم الحال؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ اس میں تھوڑا سا اضافہ کریں گے، الحمدللہ انا بخیر۔ انا بخیر، انا بخیر، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحن بخیر۔ نحن بخیر، ہاں جی، اگر سب کی طرف سے اکٹھا جواب دے رہے ہیں تو نحن بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلے ہمیں ہماری لینگویج میں تھی بھی تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم کیسے ان کو یوز کریں۔ قرآن کورسز کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا استعمال آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہو کیا جی؟ آج کا ہمارا جو اشارہ ہے، پہلے تو ہم دیکھیں گے صفحہ ہمارا 7، یعنی کہ ہمارا 7واں پیج، 5 پیج پورے ہو گئے تھے QC2 میں، اب ہمارا 6واں صفحہ پورا ہوا الحمدللہ۔ اب اس کے بعد ہم 7ویں پیج پر آ گئے ہیں۔ آج ہم نے صفحہ 7 یعنی کہ ہمارا 7واں پیج ہے اور اشارہ اے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ 4 اشارے ہم پڑھیں گے، ABCD، اور آج ہم نے صرف اشارہ اے پڑھنا ہے۔ اس میں ہے 49 اور 52 آیات پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بقرہ کی۔ اچھا جی، ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا کورس کیسے چل رہا ہے آگے۔ الحمدللہ سے ہم نے جب QC2 شروع کیا تو ہم اپنے مصحف پر آ گئے، قرآن پاک سے ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ QC1 میں یہ تھا نماز کے اذکار، دعائیں، کچھ چھوٹی صورتیں، سورہ فاتحہ ہم نے کی تھی۔ QC2 میں ہمارے 5 پیج الحمدللہ جو کمپلیٹ ہوئے، اس میں ہم نے دیکھا کہ سورہ فاتحہ کے بعد جیسی سورہ بقرہ شروع ہوئی، ہدایت کی بات اس میں وہ سورہ فاتحہ میں آ گئی تھی۔ اس کے بعد ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اور کس سے ہدایت نہیں ملے گی یا کس نے شک کیا اللہ تعالیٰ کے پیغام میں؟ کافرین نے، منافقین نے۔ پھر قرآن کی دعوت، چیلنج، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کہ وہ پہلے انسان جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائی۔ ہمارا کورس 3 جو شروع ہوا، اس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات کی گئی، یعنی کہ ہم سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بڑی ہے، ان سے پہلے جو ایک بڑی امت گزری وہ کون سی تھی؟ بنی اسرائیل کی، جنہوں نے ہدایت کی قدر نہیں کی۔ آج کل ہم اسی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام و اکرام کی بارش کی، لیکن ان لوگوں نے قدر نہیں کی۔ اور یہ وہ بنی اسرائیل یہ قوم ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے ان کو دکھائے، ان کی آنکھوں کے سامنے جو جو یہ کہتے تھے کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں ان کو دکھائی تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے، جیسے کہتے ہیں نا، آنکھوں دیکھا حال تھا پھر بھی یہ مکر گئے، اس پہ انہوں نے مکمل طور پر اس کو نگلیکٹ کر دیا۔ اچھا جی، ہم نے پڑھا ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت اور نتیجہ، بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چاروں اشارے اپنے ناموں سمیت مختصر بھی، اور اگر کسی کو پورا نام یاد ہے تو یاد ہوں گے الحمدللہ۔ آج کا جو ہمارا اشارہ ہے وہ ہے فرعون سے نجات۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40 بچڑا دکھاؤ، فرعون 40 بچڑا دکھاؤ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مختصر اشارے وہ ہیں فرعون 40 بچڑا دکھاؤ اللہ کو۔ اس میں ایک جو فریز بنایا گیا وہ کیا ہے؟ فرعون 40 راتیں بچڑے کی عبادت اور اللہ کو دکھاؤ۔ یہ والا مطالبہ یاد رکھنے کے فرعون کے جو حامی تھے انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے 40 راتیں کہاں گزاری تھی، یہ سارا ہم انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے تو سمجھ آتی جائے گی۔ پھر انہوں نے کیوں بچڑے کی عبادت شروع کر دی، اور پھر اللہ کو دکھاؤ اس میں ان کا کیا پیغام تھا۔ چاروں اشارے کمپلیٹ ہو جائیں گے، یہ مطالبہ یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس مطالبہ کی بات کی گئی ہے۔ فرعون سے نجات پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے؟ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی، کیسے تھا
या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती। अब तफसील के साथ कुछ नेमतों का जिक्र किया जा रहा है ताकि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसका हुक्म माने। इन चीज़ों को जब हम अपनी आज के दौर पर अप्लाई करेंगे ना, तो देखिए अल्लाह ताला ने हमें कितनी नेमतों से नवाजा है और हम किस तरह से नाकदरी नाशुक्री करते हैं। तो हमारे लिए लेसन क्या है, इंशाल्लाह हम ये भी देखेंगे। हमने एहतिसाब यानी कि अपना प्लान क्या बनाना, उसके बारे में देखेंगे। दुआ भी इंशाल्लाह किसी बनाएंगे। इस पे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपने इनामात का बयान किया ताकि उनके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा हो। बनी इसराइल ने फिरऔन और उसकी कौम की जानिब से सख्त तरीन तकलीफों का सामना किया था। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मोजजाती तौर पर निजात दी और फिरऔन को और उसके कौम को के लोगों को गर्क कर दिया। अगर किसी ने पूरा पूरा ये किस्सा नहीं भी पढ़ा ना, तो एक मूवी भी आई थी, अब देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इस पे इख्तलाफ था उलमा का। जब कुछ ने तो कहा कि जब बन गई तो फिर अगर आपको उसमें से कोई अच्छा लेसन मिल रहा है तो आप देख ले। होता ये कि जब हम उसको देख लेते हैं तो बहुत सारी बातें आपकी जहन में क्लियर होना शुरू हो जाती है। अच्छा ये चीजें थी। तो खैर मैंने भी देखी थी तब, हमें इतना अंदाजा नहीं था कि ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, लेकिन अब वो जहन में एक एक वाक्य उसी तरह से है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपने मोजज़े जाहिर किए और किस किस तरह से फिरऔन ने बनी इसराइल को तंग किया। और इसके बावजूद जब अल्लाह ताला ने उनको फिरऔन से निजात भी दिला दी, उसके बावजूद उन लोगों ने कदर नहीं की। कुरान कितना आसान है, यहाँ पर 13 नए अल्फाज हैं जो इंशाअल्लाह जब हम खोलेंगे तो बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमें उर्दू की वजह से समझ में आ रहे होते हैं। हमने क्या करना, हमने अपने इशारे याद रखने और ये जो फ्रेज आपको हाईलाइट किए हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको ये करना है कि आपने फिक्रे फिक्रे में पूरा जब माना याद कर लेना है, तो इंशाल्लाह ये आपको बड़े अच्छे से याद हो जाएंगे। हम ऐसा करते हैं, यहीं पर इसकी तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ नज्जैनाकुम من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون। अब हम देख लेते हैं लफ्जी तर्जुमा और इसकी मुख्तसर सी शरह देखेंगे। और जब हमने निजात दी आले फिरऔन से, वो अजाब देते थे तुम्हें, सख्त तरीन अजाब। वो ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों को और जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को। और इसमें आजमाइश थी की तरफ से तुम्हारे रब की बहुत बड़ी, यानी कि इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। वाइज, अच्छा जी, अब हमने एक पढ़ा था इजा। इज और इजा दोनों के माना होते हैं जब। और अगर आपने ये पहले कहीं नोट नहीं किया हुआ तो इसको नोट कर लीजिए। इजा जो है माजी के माना को फ्यूचर में या फिर ये कि प्रेजेंट में ले जाता है, लेकिन जब इज होगा तो इसमें ये होगा कि मुदारे यानी कि फेल हाल या फेल मुस्तकबिल यूज हुआ होगा, लेकिन माना जो है वो माजी वाला आ जाएगा। और इसका हम देखेंगे कि असर कहाँ तक जा रहा है। वह इस से हम शुरू करते हैं, नज्जैनाकुम, हमने निजात दी। नज्जैना, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये फेल है। हमने निजात दी कुम, तुम सबको। और जब हमने निजात दी तुम सबको, मिन हमारा जाना पहचाना वही है से। और ये जो तशदीद है ना, ये तशदीद क्यों आई हुई है, ये मीम साकिन को हरकत वाली मीम से जब हमने मिलाना है ना, इस मीम को मीम से मिलाने के लिए ये वाली तशदीद आई हुई। ये तजवीद के रूल होते हैं। ठीक हो गया जी। मिन से आली, आली क्या है, यानी कि जो फिरऔन की आल है ना,
فرعون کی آل اولاد ہم نے دیکھا تھا کہ جس میں اس کے خاندان والے سارے آ جاتے ہیں. یسومونکم وہ عذاب دیتے تھے. یہ ہمارا فعل ہوگا ساما یسوم, کیونکہ ساما یسوم ایسا ہم نے ملتا جلتا کون سا ٹیبل پڑھا ہے؟ ساما یسوم, کام بالکل قاما یا ٹھیک ہے, قاما یقوم بالکل جو اس کے جیسا ہے. قالا یقول, کانا یقول, ٹھیک ہے کہ سارے ایک جیسے ملتے جلتے ہیں. ہم نے کہا تھا قاما یقوم, اس کے بعد یقومونا, تو یہ ہو گیا یسومونا. ٹھیک ہے کہ ان کی جمع آ گئی. وہ عذاب دیتے تھے تمہیں, سامنے کی طرف. اب آپ دیکھیں اس کی وجہ سے نجینا یہاں بھی فرق پڑ گیا, اس کے بعد یسومونا یہاں بھی فرق پڑ گیا. سوء العذاب سخت ترین عذاب. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ عذاب دیں گے یا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. لیکن یہاں پر ہمارا ترجمہ آ رہا ہے وہ عذاب دیتے تھے. یذبحونا, اگر میں آپ سے پوچھوں اس کی آواز کس کے ساتھ میچ ہو رہی ہے؟ ہم یہ اس طرح کا ٹیبل پڑھ چکے ہیں. ذہبہ جی ذہبہ ذہابہ میں دیکھیے, ذہابہ کا جگہ ذہابہ یا یذبحونا ذبح علامہ آواز علامہ 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 سے نہیں ملتا یہ علامہ, علامہ. ٹھیک ہو گیا جی. اور جب ہم نے آوازیں میچ کرنی ہے نا تو وہ کیسے میچ کریں گے؟ ہم کہیں گے یذبحونا یعلمونا. ٹھیک ہو گیا جی. ایسے ہم نے آوازیں میچ کرنی. جب ہمیں یعلمونا سمجھ آ گیا تو یعلمو سمجھ آئے گا. جب یعلمو پر پہنچ گئے تو علامہ پر پہنچنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. ہم اس طرح سے اپنا یہ جو الٹا چلائیں گے, اپنا جو سائیکلوں کا سرکل ہمارا. ٹھیک ہو گیا جی. یذبحونا یعلمونا, یعلمو یذبحو, پھر اس کے بعد علامہ اور کیا بن جائے گا؟ ذبح. ذبح یذبحو یذبحونا, وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو. جو ہوتا ہے نا ذبح, اس کا معنی بھی یہی ہے, وہ ذبح کرتا ہے یا اس نے ذبح کیا, اس کا معنی بھی وہی ہے. ذبح کا معنی بھی وہی ہے. فرق کیا ہے؟ جو ہم عید پہ کہتے ہیں نا ذبیحہ وغیرہ جو قربانی کرتے ہیں وہ ہم ذبح کرتے ہیں, وہ ذبح ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے ذبح کرنا کہ اذیت ہو جس میں. اب آپ دیکھیے کہ لڑکوں کو مار دینا اور کثرت سے مارنا, یعنی کہ اس میں زیادتی آ جاتی ہے. کہ اس طرح سے قتل کرنا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت برے طریقے سے مار دینا, ذبح کر دینا. اور اس کے ساتھ ایک اگلی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو. یہ ایک مزید امتحان تھا. اچھا جی. اس کے بعد ہے ابناءکم, تمہارے بیٹوں کو. ابن کہتے ہیں نا, ابن سے ابنا, تمہارے بیٹوں کو. وا اور یستحیونا, یستحیونا, نجینا, یذبحونا, یہ سارے کے سارے ہمارے مزید فیہ میں نجینا جیسے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. یستحیونا یہ ہم انشاءاللہ ان کو آگے پڑھیں گے, لیکن یہ کہ ابھی ہم اتنا اس کو ہائی لائٹ کر لیں یا انڈر لائن کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ پڑھ لینا ہے. اور زندہ چھوڑ دیتے تھے نساءکم, تمہاری عورتوں کو. وا اور فی میں ذالکم, تم سب کے لیے. اچھا جی, ذالکم کس کے جیسا لگ رہا ہے؟ جیسا ہم نے کوئی لفظ پڑھا ہوا ہو. ذالکہ کی جمع ہے, ذالکہ ذالکم. یہ مطلب اس کو کہتے ہیں کہ یہ الاؤ ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اگر زیادہ لوگوں کو بات بتانی ہے تو ذالکم ہی کہیں. اگر مطلب جو ہمارا مخاطب جس سے ہم کہہ رہے کہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو دور کی چیز کسی کو دکھا رہے ہیں نا, اگر وہ 1% ہے تو ہم کہیں گے ذالکہ, اگر وہ عورت ہے تو کہیں گے تل کا, اور اگر یہ زیادہ لوگ ہوں گے تو ہم ذالکم بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہ یہ الاؤڈ ہے, ضروری نہیں ہے. قرآن پاک کی اب فصیح و بلیغ زبان استعمال ہوئی عربی اس میں, تو اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورتی سے ایک کے بعد ایک جو لفظ جیسے پرویا ہوا ہے. تو اس میں یہ کہ اگر ہم اس کو لینگویج پہ لے آتے ہیں تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو اسی طرح سے ذالکم ہی کہیں گے. اس کے بعد ہے بلاء. بلاء کیا ہے؟ آزمائش. جیسے ہم کہتے ہیں نا بلا, کہ اگر اردو کو اس کا کر کے دیکھ لیں تو اس میں بھی اس طرح یہ کہ جلدی یاد ہو جائے گا. من سے ربکم, تمہارے رب کی. عظیم, عظیم ہم جانتے ہیں بہت بڑی. ٹھیک ہو گیا جی.
اچھا جی، اگر ہم یہاں پہ ٹکڑوں کی بات کریں تو وا الگ کریں گے، اس کو الگ کر لیں گے، اور اگر آ جائے وا از نجیناکم تو وا از نجیناکم لکھ لیں، آپ اپنے بک پہ لکھ لیں، نوٹ بک پہ لکھ لیں، کسی چیز پہ بھی لکھ لیں. اس کے بعد ہے من آلی، پھر اون، یہ نظر آ رہی ہے کہ الگ الگ ہے. اس کے بعد ہے یسومونا، اس کے بعد ہے کم. ٹھیک ہے، دو ٹکڑے. سوء العذاب، یہ اپنے اپنے طور پہ پورا پورا کلمہ ہی میں نظر آ رہا ہے. یذبی ہونا کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، یہ بھی پورا ہمارا فعل مضارع ہے. اس کے بعد ہے ابناءکم، دو ٹکڑے کر لیں گے. وا کو الگ کریں گے، یستحیونا دوسرا، نساء تیسرا، اور کم چوتھا. ٹھیک ہو گیا جی، چار اس میں ہم ٹکڑے کر لیں گے. وا فی ذالکم، اب ہم نے ذالی اور کم کو نہیں الگ کرنا. ذالکم، اس کے بعد بلاؤن، اور اگر من تو ہمیں پتہ ہی ہے. اس کے بعد ربی ہے تو ربی کے بھی دو ٹکڑے ہو جائیں گے، ربی کم. ٹھیک ہو گیا جی، ربی اور کم. اس کے بعد عظیم الگ ہے. وَإِذْ نَجَّيْنَا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے اور اس کی قوم سے ظلم سے نجات عطا فرمائی. یہ ہمیں سب کو ہی پتا ہے کہ وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا مارا تھا تو وہ دو حصوں میں دریا ہو گیا تھا، اور وہ جو بنی اسرائیل والے یہ لوگ تھے یہ گزر گئے تھے، اور اس کے بعد فرعون کی جو تھی اس کا پورا لشکر ڈوب گیا تھا. یہاں پر بھی بتایا گیا یسومونا سوء العذاب، بنی اسرائیل مجموعی طور پر بہت سخت آزمائشوں میں مبتلا تھے. فرعون سے انہیں نجات ملنا خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا. یعنی کہ یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے فرعون کو ڈبو کے دکھا دیا، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا. آج بھی کسی کے لیے برا ایسے کوئی ہمارے ساتھ کر دے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ اس کو دنیا میں ہمارے سامنے ہی سزا ملے. ہمیں جیسے کہ سیٹسفیکشن اس سے ہوتی ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ ظلم کیا اس کو دنیا میں اگر مل جائے. تو یہ وہ قوم تھی بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دکھائے. بنی اسرائیل کے علاوہ کسی بھی قوم نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے کھلی اور واضح مدد نہیں دیکھی. آپ اس میں اگر سرچ کرنا چاہیں تو کیجئے گا کیسے ان لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا. ان کو اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بلا کے کوہ طور پر اپنی تجلی دکھائی. تو اس طرح کی بہت سی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری، لیکن اس کے باوجود ان کے دل جو تھے دل سخت ہو گئے تھے. ٹھیک ہو گیا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. یستحیونا، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. یہ لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے جب کسی ایک کو قتل کر دیا جائے دوسرے کو چھوڑ دیا جائے. اب آپ دیکھیں وہ لڑکوں کو تو قتل کر دیتے تھے لیکن لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے. تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا امتحان تھا. یہ فرعون کے جو حامی تھے یہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ایک ان میں سے جو آدمی ہوگا موسیٰ، وہ فرعون کے مقابلے میں آ جائے گا. تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنی طرف سے چال چلی کہ جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے سب کے سب لڑکوں کو مار دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جیسے قدرت سے اس کے گھر میں ہی پرورش کروا دی. تو یہ ساری چیزیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑے بڑے معجزات ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندہ رکھا ہے اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے انعامات کر رہا ہے تو ہمیں اللہ کی اس رحم اور فضل پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں سزا نہیں دی بلکہ اپنی طرف واپس لوٹنے کا ایک موقع دیا ہے. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی تواب ہے اور انسان بھی تواب ہے. انسان بار بار پلٹتا ہے، یعنی کہ غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار معاف فرماتا ہے. کہ جو انسان غلطی کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. الحمدللہ. بلا آزمائش، تکلیف، مصیبت کی ایک صورت تھی کہ فرعون اور اس کی قوم ان کو ذہنی اور جسمانی اذیت دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تکلیف در حقیقت اللہ ہی کی جانب سے ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں بھی جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، تکلیف آ جائے، تو تکلیف کے وقت ظلم و ستم کرنے والوں کو برا بلا کہنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے. یعنی کہ جو صبر کی ہم نے پچھلی بھی آیات میں پڑھی تھی باتیں، تو ان کو اپلائی کرنا ہے. یہ نہیں کہ فوراً سے وابلہ مچانا شروع کر دیں. اچھا جی، علم میں ہم کیا کریں گے؟ اب ہم پہلے ایک دفعہ ہم نے اس کو کر لیا، پوری تلاوت کر لی، پورا ترجمہ پڑھ لیا. اب ملا کر پڑھ لیتے ہیں. وا اور از
जब नज्जैना हमने निजात दी मिन आली फिरऔन की आल से यसूमूनकुम वो अजाब देते थे तुम्हें सुअल अजाब सख्त तरीन अजाब युज़ब्बिहूना अबनाअकुम वो ज़िबा करते थे तुम्हारे बेटों को व यस्तहयूना निसाअकुम और जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को वफी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बड़ी आजमाइश थी। यहाँ पर आप ऐसा करेंगे नज्जैना को हाईलाइट कर ले फिर ऑन को कर ले फिर ऑन से निजात आपका इशारा जो है वो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। अच्छा जी अब आपने क्विकली अनम्यूट सब करें खुद को और आप तेजी से जवाब देते जाएं। वा इज नज्जैनाकुम और हमने सब ठीक हो गया। इसके बाद है युज़ब्बिहूना अबनाअकुम वो ज़िबा करते थे वो सब ज़िबा करते थे तुम्हारी औलाद को। अच्छा जी बला के क्या माना होंगे बला के आजमाइश आजमाइश। हो गया जी अल्हम्दुलिल्लाह। बनी इस्राइल फिरऔन और उसकी कौम के तहत क्या किया गया उनको नेमतों से नवाजे के सख्त आजमाइश से दो चार हुए मलकियत दी गई नेमतों से नवाजा गया वो सख्त आजमाइश से ज्यादा दो नवाजा सब आजमाइश से दो चार नेमतों का मिलना भी आजमाइश है और छिन जाना भी आजमाइश है दोनों तरह से आजमाइश होती है। बनी इस्राइल की तकलीफ अल्लाह की तरफ से क्या थी नेमत की बरकत थी रहमत थी या फिर आजमाइश थी अजीम आजमाइश अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी अगली आयत मुबारका है वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर और जब हमने फाड़ा तुम्हारे लिए समंदर को फिर हमने निजात दी तुम्हें और हमने डबो दिया आले फिरऔन को और तुम देख रहे थे। अब हम वर्ड बाय वर्ड देखते हैं वाह और इस उसी तरह से है जैसे हमने पहले देखा है। अच्छा जी फ़अनजयनाकुम पे हम बाद में जाते हैं। फ़रक़ना ये है हमने फाड़ा ठीक है। अब इससे हमें पता चलता नहीं वो मैं फ़रक़ा क्लास हो रही थी मेरी फ़रक़ता सारे की बोले सब अपने माइक ऑफ कर लें। आपके तो हम रोज आवाज सुन रहे होते हैं मैं कहती हूँ आंटी सही जोरों शोर से जी यहाँ पर टेबल टॉक भी शुरू हो गई है काइंडली म्यूट रखिए खुद को ताकि बाकी लोग डिस्टर्ब ना हो। ठीक हो गया जी। अच्छा जी हम फ़अनजयना पे बाद में जाते हैं पहले हम बात कर लेते हैं फ़रक़ा। ये उसी तरह से फ़रक़ा फ़रक़ु फ़रक़्त फ़रक़्तु फ़रक़्तुम फ़रक़ना और जब हमने फाड़ा बिकुम दो टुकड़े कर लेंगे टुकड़े हम साथ साथ देख लेते हैं तुम्हारे लिए बहर बहर किसको कहते हैं समंदर को। अच्छा जी ये जो हमारा समंदर है इसे हम क्या कहते हैं इसको एक नाम भी तो हम लेते हैं ना इसका बहीरा अरब बहीरा अरब ठीक हो गया जी वो क्या है बहर की जैसे बहर से बहीरा लफ्ज असल में बुहैरा था लेकिन ये कि गलतुल आम हो गया इतना आम हो गया कि अब ये कि दो जितने भी चाहे वो उल्मा हो स्कॉलर हो वो इसको इसी तरह से बहीरा ही कहना शुरू हो गए। तो जो असल अरबी का लफ्ज था तो बुहैरा था। बहर बहर की जमा में हम देखेंगे क्या होगी। इसके बाद है फा अनजैना फा को अलग करेंगे पस अनजैनाकुम हमने निजात दी। अच्छा जी पिछली आयत में हमने क्या पढ़ा था नज्जैनकुम नज्जैनकुम व इस नज्जैनकुम इसका और ये है पाप फिर तशदीद थी वहाँ पे जीम पे। अच्छा ये है नजैनकुम वो तफील था और ये नॉर्मल नजैनकुम और ये है फा अनजैनकुम माना दोनों के सेम है। हमने निजात दी हम इसको देख लेते हैं ये तशदीद से आपने सही पहचान लिया ये है अल्लामा की तरह लेकिन इसमें ये है कि कमजोर हर्फ है तो कमजोर हर्फ वाले हमने अभी बाद में करने अभी हमने किए नहीं है करेंगे इंशाल्लाह ये वाले भी। लेकिन आप इसको फर्क को इस तरह से समझ लें हमने एक टेबल पढ़ा है नज़ला ये किसके जैसा है तला और अनजला ये अनजैना अनजला
ये है अल्लामा जैसा अफाल और ये है असलमा जैसा, ऐसा ही है। बिल्कुल, और ये अनजाइना भी ऐसे ही है, अनजाना। अनजाइना भी ऐसा है। अब इसमें फर्क क्या हो गया, नज़लना का मतलब था उसने नाजिल किया, और इस अंजलना का माना भी वही था, उसने नाजिल किया। अब फर्क कहाँ आएगा, फर्क आएगा नज़ला उसने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया, थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया। और ये जो अंजला है ये है एक ही बार पूरा नाजिल कर देना, एक बार ही नाजिल कर देना। अच्छा जी, इस ये जो है ना अल्लामा, इसमें ये बतदरीज वाला माना जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, हमने इसको हिंट के तौर पे कैसे याद किया कि कोई जैसे एयरपोर्ट से आ रहा है तो वो खुद तो अंजला होगा ना, एक ही दफा आ जाएगा, और उसका सामान जो होगा वो नजला यानी कि थोड़ा थोड़ा करके आएगा ना। तो इसको एक हिंट की तरह से आप भी कोई अपनी तरफ से कोई ऐसी चीजें बना के इनको याद रख लें। इसका फायदा ये होता है कि हमने इस चीज को याद रखना है कि बतदरीज थोड़ा थोड़ा करके नाजिल करना और एक ही बार में सारा का सारा नाजिल कर देना। अब ये नजैना, इसमें ये है कि थोड़ी थोड़ी कहीं मदद फरमाई, कहीं मदद फरमा के निजात दी, अनजैना फिर मुकम्मल निजात दे दी। कैसे निजात, कि जब उसको समंदर को फाड़ दिया तो फिर ऑन उसमें गरक हो गया, उसके साथ जितने भी उसके साथी थे, मुकम्मल निजात। ठीक हो गया जी। अब नजैना और अनजैना माना तो दोनों का यही है कि हमने निजात दी। पहले नजैना में था कि उनकी किसी ना किसी तरह से मदद की जाती रही, उनको अगर जैसे फिरौन ने उनके ऊपर कोई एक मुश्किल खड़ी की है तो अल्लाह ताला उसके बदले में उन लोगों के लिए कोई आसानी कर देते थे। लेकिन जब जैसे कहते हैं ना पानी सर से गुजर गया और वो लोग चाहते थे कि अल्लाह ताला इस तरह से हमारी मदद फरमाए कि फिरौन से हमारी मुकम्मल निजात हो जाए, तो अल्लाह ताला ने समंदर को फाड़ के फिरौन को बनी इस्राइल के सामने गरक कर दिया। ठीक हो गया जी। ये छोटी छोटी सी जो टिप्स होती है इनको आप लिख लिया करें, याद रखा करें। ठीक हो गया जी। और ये जो है नजैना, इस तरह का हम टेबल इंशाल्लाह पढ़ लेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है कुम, तुम्हें, बस हमने निजात दी तुम्हें। अच्छा जी, आगे जाने की, अच्छा जी चलें, ठीक हो गया। वाह और अंतुम, तुम सब, तंजुरूना, तुम सब देख रहे थे। अब ये जो तुम तंजुरूना, इसके जैसा कौन सा फिल्म हमने पढ़ा है? सबसे पहले आपने क्या देखना, ये कौन सा है, फिर माजी है या मुदारे है? यंसुरूना ये कौन सा है? ये मुदारे है। मुदारे है, मुदारे। ये इसके मुदारी बाद है। आप देखिए कि ये वाहिद है या जमा है? जमा है। जमा है। जमा है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसमें हमें नजर आ रही है पेश, ये क्या बता रही है, ये बाब कौन सा होगा? नासरा। बाब नसारा। ठीक हो गया। अब बाब नसारा का मुदारे जरा पढ़िएगा। यंसुरूना यंसुरूना। और यहाँ पर यूज हुआ है तंसुरूना की तरह, तंजुरूना। ठीक हो गया। और तुम सब देख रहे थे। अब आप हमें ये आसानी है, अब हमें पता है कि ये होगा नजरा यंजुरू उनजुर। ठीक है, ये होता है उनजुर हालिना। दुआओं में हम कहते हैं ना कि हमारे हाल पर नजर की जाए, देखा जाए। इसका एक माना होता है मोहलत देना। ये कैसे पता चलेगा, हमें कुरान पाक के कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा माना देखने वाला है या मोहलत देने वाला है। अब यहाँ पर अगर हम बनाए कि फिरऔन की जब हमने आल को डुबो दिया तो हम तुम्हें मोहलत दे रहे थे, तो मोहलत नहीं दे रहे थे ना, और तुम देख रहे थे। ठीक है, इसमें मोहलत वाला माना नहीं आएगा, लेकिन हमने याद रखना है जो आपकी कोई लिस्ट है वोकैबुलरी की, उसमें या फिट कर लीजिए कि इसके दो माना है। और दूसरा माना जहाँ पे आएगा मोहलत वाला, हम वहां पर ये भी याद रखेंगे कि इसका एक माना वो नजर वाला था, देखने वाला। ठीक हो गया जी। और आप देखिए यहाँ तक, यहाँ पे इसकी वजह से देख रहे थे, देख रहे हैं नहीं आया। ठीक है, यदि जब भी आप अफाल देखें तो उसको इस तरह से अब आपने एनालाइज करना है, और ये हम साथ साथ करते रहेंगे। इस
इससे क्या फायदा होगा, हमें अफ़आल के बारे में इस तरह से समझ आ जाएगी कि इसका वजन क्या है, इसका बाब कौन सा बनेगा, और अगर कमजोर होगा मजीद फीही में, जैसे हम कमजोर पढ़ेंगे तो हमें मिलाने आ जाएंगे बाब। जैसे अब यहाँ पे है अगरकना, अब ये बता रहा है कि अगरकना और हमने डबो दिया, ये भी किसी फेल के जैसा मिलता जुलता लग रहा है। किसके जैसा मिलता जुलता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये कौन सा वाला सीगा है, माजी है या मुदारी है? ये असलमा जैसा है। माजी अंजला अंजलना माजी माजी है है और असलमना की तरह है। माजी असलमना की तरह, अल्हम्दुलिल्लाह की। यही वाली अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर लें चीजों को। ठीक हो गया जी? अगरकना, इसका माना क्या था? एक बार में डुबो दिया। हमने अच्छा, डुबो दिया। हमने फरमा बरदारी की या हमने हुक्म माना। ठीक हो गया जी? और अगरकना, हमने डबोया, हमने डबो दिया। ठीक हो गया जी? जैसे अब हम कहें अगरका, अगरकू, अगरकता, अगरकतू, अगरकतुम, अगरकना। अब हमें ये अफ़ाल साथ साथ समझ में भी आ गए और हमें पता चल गया कि अगरका का पूरा टेबल हम असलमा की तरह बना सकते हैं। बना सकते हैं ना? आज सिस्टर अफ्ता ने बहुत अच्छी रिवीजन करवाई माशाल्लाह। उनका ये जो था एक तजर्बा उन्होंने किया था, और मैं कहती हूँ कामयाब रहा, कि आप उन अल्फाज को देखिए कि जो आपका मेन बाब है, फिर इसके बाद जो उससे मिलते जुलते उसका पूरा पूरा टेबल आप खुद बना लें। क्योंकि बाद जब हमें लिखने का उतना टाइम नहीं मिलता, तो चलें अगर इस तरह से बोल के हमारी दोहराई हो रही है तो ये भी बेहतरीन तरीका है। तो हम सिस्टर हफ्सा का थैंक्स भी करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने आज रिवीजन करवाई। अल्लाह ताला ने समंदर को इस तरह फाड़ा कि दोनों जानिब से गोया पानी की एक दीवार बन गई और दरमियान से खुश्क रास्ता बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने निहायत आसानी से समंदर पार कर लिया। फिरऔन अपने लश्कर के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा कर रहा था। उसने कहा जैसे ये गुजर गए हम भी इसी तरह से गुजर जाएंगे। जब ईमान वाले समंदर से पार होकर दूसरे किनारे पर निकले तो अल्लाह ताला ने फिरऔन को और उसके लश्कर को पानी में डबो दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि ये इतनी बड़ी बात होगी उनके सामने, तो अब वो मुकम्मल तौर पर क्योंकि हर जो कौम गुजरी है ना, जो अंबिया थे उन तक वो दीन इस्लाम होता था। उसके बाद फिर उन किताबों को कर दिया जाता था, अगली किताब से जैसे कह लें कि बदल दिया जाता था। तो जो पिछली किताब को मानने वाले थे उनको ये उन पर लाजिम हो जाता था कि वो अगली किताब पर ईमान ले आए और मुसलमान हो जाए। अब ये उस टाइम के ये दीनदार लोग थे, तो ये अपने दीन पर मजबूती से जमे रहते, कायम रहते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना शुक्री की ना कदरी की, और उसके बाद इन्होंने बहुत से ऐसे मुतालबात भी किए कि जिस पर फिर ये सजा का शिकार हुए या अजाब का शिकार हो गए। तो हमारे लिए भी लेसन है कि अल्लाह ताला ने हम पर अपनी बड़ी बेशबहा नेमतें की हैं, तो हमें ना शुक्री और ना कदरी नहीं करनी, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। निगाहों के सामने डबोया जिससे मजलूम बनी इसराइल के दिलों को तसल्ली हुई और दुश्मन ज्यादा जलील हुए। इससे उनकी वो जो कहते हैं ना इनर सेटिस्फेक्शन हुई कि ये इनके साथ बहुत अच्छा हो गया, इन्होंने हमारे साथ क्या क्या जुल्म किया था, और अब ये हुआ कि ये हमारे सामने गरक हो गए। अच्छा जी, अब इसको हम आगे इस तरह से देख लेते हैं। सिस्टर एक चीज पूछनी थी, आले फिरौन और आला फिरौन इसमें क्या फर्क है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें फर्क एक तो ये कि हमने पढ़ना है अगले कोर्सेज में इंशाल्लाह, लेकिन थोड़ा सा हम ये कि जो भी चीज हमने आगे पढ़नी होती, जितना मेरा ख्याल है मैं बता सकती हूँ कि जो आपको जज़ब भी हो जाए, यानी कि आप उसको ऑब्जर्व भी कर लें, उतना मैं जरूर बताती हूँ। ठीक है, अब वो है आयात निकाल लेते ताकि और आपको आसानी से समझ आए। ये था आली फिरऔन। अब ये जो आली के नीचे जेर है, ये आपको ये पीछे एक मिन नजर आ रहा है। अब इसको हम मजीद कैसे देख सकते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम थोड़ा पीछे फ्लैशबैक पे आ जाते हैं। हमने कहा आऊज़ु बिल्लाही, बी आया तो अल्लाह ही के नीचे जेर आ गई, आऊज़ु बिल्लाही, इसके बाद मिनश शैतानी, ठीक है, वहां भी जेर आ गई, बिस्मिल्लाही। अच्छा जी, बिस्मी के नीचे भी जेर है। अब ये जो हरफे जार है, हरफे जारा जिनको कहते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह हमने डिटेल पढ़नी QC 6-7 में, लेकिन अभी के लिए हम इसको इतना सा याद रख लेते हैं
کہ کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان کے بعد اگر اسم آ جاتا ہے تو وہ اسم مجرور ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ زیر لے لیتا ہے. تو کیا تھی اس کے بعد جو آگے ہے آلہ، آلہ پہ بھی ہم جاتے ہیں. یہ ہے اچھا جی یہ تو اسی کا ہی آ گیا. ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. اب ہے وَأَغْرَقْنَا آلَا. اب یہ جو آلہ یہاں پر سبجیکٹ کے طور پہ یوز ہوا، جیسے ہم نے QC1 میں پڑھا، QC2 میں بھی ہم اس کو تھوڑا تھوڑا سا دیکھتے رہے. ہم نے کہا سمیع اللہ، اس میں یہ تھا کہ سمیع اللہ میں جب اللہ پہ پیش آ گئی تو ہم نے ترجمہ وہاں مرج کیا. اس کے برعکس اگر ہم کہتے ہیں کہ ضربا حامدو، اس کے بعد زیدن، اب یہ جو زیدن کی زبر تھی یہ بتا رہی تھی کہ جو آبجیکٹ یعنی کہ سبجیکٹ نے جو کام کیا، جو کیا کام، ہم نے پہلے حامد کا نام لیا تھا، حامد نے جو کام کیا اس کا اثر پڑا ہے زید پر. ٹھیک ہے، ضربا ضربا حامد زیدن. ٹھیک ہو گیا جی کہ حامد نے مارا زید کو. اب یہ ہے اور ہم نے ڈبو دیا، کس کو ڈبو دیا؟ آل فرعون کو ڈبو دیا. ٹھیک، اب یہ جو آلہ پہ زبر ہے یہ جو ہم نے QC1 میں پڑھا تھا کہ شیئن اصلی حالت ہوگی اور یہ جو بدلی ہوئی حالت یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں مفعول والی حالت ہو جاتی ہے نا، سبجیکٹ سے آبجیکٹ بن جاتا ہے، یہ وہی والی زبر ہے. ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر ہوا؟ جی بالکل، تھینک یو سو مچ، بہت جزاک شکریہ، اللہ. جزاک اللہ. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم نے اپلائی کرتے جانا ہے. ہمارا QC1 بھی ساتھ ساتھ ریپیٹ ہوتا جائے گا، ہمارا QC2 بھی ریپیٹ ہوگا. QC3 کے اینڈ پر جب ہم مزید یہ مکمل کر لیں گے، اپنے 5 پیج اور پڑھ لیں گے، تو آپ دیکھیے گا کہ جب انشاءاللہ ہم 11ویں صفحے پہ یعنی کہ ہم اپنا 4th لیول شروع کریں گے تو صرف ایسے ہوگا کہ 5% الفاظ ایسے ہوں گے جو ہمیں نئے لگیں گے. ان میں سے بھی ہمیں یہ پتا ہوگا کہ یہ افعال ہیں، یہ حروف ہیں، یہ اسماء ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پتا ہوگا کہ یہ کس باب کے ساتھ میچ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس بات پر ایک دفعہ سب مل کر کہیے الحمدللہ. 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 جی اچھا جی، اب اچھا ہم ایسا سسٹر، کرتے ہیں ایکسکیوز می سسٹر، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ. اس کو ذرا ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، کون سا اس کا صحیح ترجمہ لگ رہا ہے؟ ڈی. ڈی. اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو ڈبو دیا. اور ہم ڈی. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. واو کا میننگ نہیں آیا ہوا. ہاں جی، وہ اے واو کا ترجمہ کے والا کر دیا گیا. ہاں جی، بی. یہ جو واو ہے نا، واو اس کا حالانکہ والا بھی ترجمہ ہو جاتا ہے نا. تو یہاں پر یہ کہ آپ نے اس کا اور ہی لکھنا ہے اگر آپ کو ایسے آ جائے، لیکن اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو یہ پھر تھوڑا سا ترجمہ حال والا ہو جاتا ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ ہم اگلے کورسز میں اس کو اچھی طرح سے سیکھ لیں گے کہ یہ جو حالانکہ والی بات یہ کیوں آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی، ترجمہ ہم نے لفظی بھی دیکھ لیا، پورا جو روانی والا ترجمہ وہ بھی دیکھ لیا. پھر بھی اگر کوئی اس میں کنفیوژن ہے تو آپ ہینڈ ریز کیجیے، پوچھ لیجیے، ہم اس کو ابھی کے ابھی کلیئر کر لیں گے. اچھا جی، اسباق ہم نے دیکھے تھے شروع میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا بیان کیا تاکہ ان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. بنی اسرائیل نے فرعون اور اس کی قوم کی جانب سے سخت ترین تکلیفوں کا سامنا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو معجزاتی طور پر نجات دی اور فرعون اور اس کے قوم کو غرق کر دیا. اب ہم کریں گے یہ جو ہماری دعا ہے. اچھا جی، ایک کوشچن تھا مجھے، میں دیکھتی ہوں اگر لیسن میں کوئی حدیث ہے تو ہم حدیثوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے. چلے اس میں نہیں ہے، اس لیسن میں کوئی حدیث نہیں ہے، تو نیکسٹ لیسن مجھے ضرور ہم اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں وہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ہوم ورک میں کوشچن آ جاتے ہیں نا حدیث میں، اس سے ریلیٹ کوئی نہ کوئی کوشچن آ جاتا ہے تو ہم اس کو کھول کے دیکھ لیا کریں گے. اے اللہ تمام آزمائشوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما. پلان ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ میں ہمیشہ اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق پر توجہ دوں گی اور غلط کاموں میں ملوث لوگوں کو برا بلا کہنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی. اور یہ کہ برائی کو روکنا بھی جہاد ہے نا، تو اس کے بارے میں بھی کوشش کرنی ہے اپنے اپنے طور پر. اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں اسماء اور افعال.
इब्न, इब्न की जमा है अबना, और इसकी एक और जमा भी होगी, उसको हम लिख लेते हैं, आप लोग बनून, 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 बनीन, बताइएगा। बनीन भी लिखा हुआ है, बनीना, 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 ठीक हो गया जी। इस वाली जमा को हम क्या कहते हैं? जमा सालम, ये वाली जमा सालिम है, और ये वाली है टूटी ये फूटी, मुकस्सर है, ये मुकस्सर ये है, टूटी फूटी मुकस्सर, जमा, हाँ, ठीक हो गया। अब ये जो निसा के साथ आपको इम्रा, ठीक है, ये नजर आ रहा है। अभी आपको इंशाल्लाह और भी कई ऐसे अल्फाज नजर आएंगे कि जिसका हमारा जो वाहिद होगा वो जमा से दूर दूर तक कोई मेल नहीं खाएगा, लेकिन अरबी जुबान में इन अल्फाज के लिए इसी तरह से अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जैसे इमरा एक औरत को कहा गया, और अगर ज्यादा औरतों की बात की गई तो उनको निसा कहा गया। तो कुरान पाक में इसी तरह से यूज हुआ, और अरबी लैंग्वेज में इसी तरह से यूज किया जाता है। बहर, बिहार, और इसकी एक और जमा होती है अबहुर। अबहुर भी कुरान पाक में यूज हुआ है, ठीक है। अगर आपको कहीं अबहुर नजर आए, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हमने तो बिहार पढ़ी थी तो ये अबहुर क्यों होगा। अब आपने बिहारुन, बिहारुन इस तरह से याद रखनी है इसकी जेर, कि अगर आपको दो तरह की जमा दे दी जाए, एक बिहार लिखा हो और एक बहार लिखा हो, तो ये वाला बहार नहीं है, ठीक है। बहार जो थी वो तो उर्दू में हम उसको बहार को कहते हैं ना, मौसम बहार। तो बहर, बिहार, ये आपने याद रखना है। कुरान में ज्यादातर अबना यूज हुआ है कि बनीन और बनीन भी है। अच्छा, मैं उस तरफ जाना नहीं चाह रही थी, थोड़ा सा हम उसको देख लेते हैं, चलिए आपके इस ठीक है, क्वेश्चन को चले देख कोई लेते नहीं, हैं, देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे कि अब इसके बाद फिर आपने ये नहीं कंफ्यूज होना कि यहाँ पर पूरा क्यों नहीं नजर आ रहा। ये वही बनीना ही है, ये ठीक है, बनी इसराइल, ये यही यूज हुआ है, ये या तक यूज हुआ, नून किसी वजह से ड्रॉप हो गया है, ठीक है। ये क्यों ड्रॉप हुआ इंशाल्लाह हम इसको क्यूसी 5 में सीख लेंगे, लेकिन ये यही बनी इसराइल वाला बनी है, ठीक हो गया जी। अब हम देख लेते हैं फतह, नसरा, दौरबा, समिया के पैटर्न पर आने वाले अफाल। फरका, यफरुकु, उफरुक, फारिकुन, मफरूकुन और फरकुन। पेश बता रही है कि ये बाब नून से है, डबोना, किसी को डबोना, तह तक ले जाना। अफरका, उसने डबोया, फरका वो डूबा, ठीक हो गया जी। इसके बाद है नजरा, नजरा, यंजुरु, इसका मतलब उनजुरु, नाजिरुन, मंजूरुन, नजरुन, नजर नाम भी रखते हैं, नाजिर भी रखते हैं, मंजूर भी रखते हैं, सारे नाम भी रखते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा इनके माना क्या क्या बनते हैं। उसने देखा, ठीक हो गया जी, ये भी बाप नून पे था। इसके बाद हम आगे आ जाते हैं, और कौन सा फेल इसमें से हमें और कोई नजर आ रहा है फेल जो उस पे हो, सेहतमंद पे हो। चले जी आप आगे मैम देख आपसे एक सवाल है। लेते। मैम एक सवाल है, तो हम जब कहते हैं उर्दू में कि उसने मुआहिदा मंजूर कर लिया, तो वो कैसे नहीं निकला हुआ इस नजर वही से? है, वही है जिसको देख लिया जाए, जिस पे नजर कर जी दी गई, मंजूर कर जी दिया ना, जी। हम किसी को देते हैं, कोई अर्जी दे दे, कोई मंजूर कर लिया, यानी कि वो देखा गया है, उस पे काम हो चुका, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद है सामा, सामा यसूमु, सुम, साइमुन, मसूमुन, सौम। अब आपने इसको वो उर्दू वाला वो नहीं ले जाना, मसूम जो होता है कि मैं बड़ी मसूम हूँ, वो वाला होता है मासूम, ठीक हो गया जी। वो आइन, स्वाद और मीम वाला होता है। ये है सामा यसूमु, सामा यसूमु, सुम, साइम, मसूम और सौम, ठीक हो गया जी। इसके बाद है मजीद पीही। अब ये जो आपको छोटे छोटे से आइन लाम नजर आ रहा है ना, ये कोड बना लेने हमने। ये कोड हमारे कब काम आएंगे, जब हम इन्हीं अफाल पर आने वाले कमजोर अफाल करेंगे।
यानी कि वो होंगे तो मजीद फीही की, लेकिन उनमें कोई एक मादा का हर्फ जो होगा वो कमजोर होगा। अल्लामा की तरह है ज़ब्बहा युज़ब्बिहु, ज़ब्बिह मुज़ब्बिहुन, मुज़ब्बहुन तज़बीहुन। इसी तरह से अस्लमा पर आ रहा है अगरका युगरिकु, अगरिक मुगरिकुन, मुगरकुन, इगराकुन। अच्छा जी, ये जो है ना, आप देखिएगा रूट लेटर में डबल नहीं होना। वैसे तो हम अल्लामा में हम अच्छी तरह से इसको सीख चुके हैं, लेकिन ये कि यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ज़ब्बाहा है, ज़ब्बाहा, इसका बाब कौन सा है, तो अब आप मुझे क्या बताएंगे, क्या बाब है इसका? तफईल। तफ़ईल, तफ़ईल। बाबे तफ़ईल, अल्हम्दुलिल्लाह। बाब तकलीम। ज़ब्बाहा का कोड क्या है, यहाँ पर भी काम आएगा। सॉरी, ये मैं आपको कमजोर में कह रही है, यहाँ भी काम आएगा कि अल्लामा, इसका कोड आइन है लाम। आइन लाम, और ये साथ में छोटा सा प्लस लगा हुआ, ये मजीद फीही का निशान है ना। तो यहाँ पर कोई और चीज भी इसमें जमा कर दी गई है। यहाँ पर क्या जमा हुआ था, यहाँ पर एक तशदीद जमा हुई थी, यहाँ पर क्या जमा हुआ तशदीद। इसमें? अब इसका मुझे बताइए, ये कौन सा बाब होगा? हमजा। बाबे इफ़आल। इफ़आल। ये बहुत जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ये बाब नून है, ये बाब स्वाद है, इसी तरह की ये बाबे तफ़ईल, बाबे इफ़आल, ये भी बहुत जरूरी है, ये याद रखने हैं हमने। और ये वो चीजें ये खत्म नहीं हो जानी, ये इंशाल्लाह हमारे काम आती रहनी है। ये नहीं कि हमने क्विज किया उसके बाद ये खत्म हो गया, ऐसे नहीं होगा। चलिए जी, अब सब अनम्यूट करके जल्दी जल्दी से आंसर करते रहे। तो अच्छा जी, सिस्टर तौहीद का सी। हैंड रेज, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिए, फिर हम आगे सी। चलेंगे। सी। ये मासूम। मुझे समझ नहीं आया तफसील कैसे हो गया। क्या ये अला वाला नहीं था? अल्लामा वाला तालीम। जी, जो अभी पहले आप एक शीट पहले करा रही थी जो एक स्लाइड अल्लामा पहले। तालीम। अच्छा जी, ये हम आगे जाते हैं। ये वाला। जी जी, हाँ, इसमें अभी अब बस्तर ज़ब्बाहा का कह रहे बस्तर से हैं बनते हैं कि ना। तफईल से है, तफील है। अला नहीं था। आप कह रही हैं ये तालीम वाला है। नहीं नहीं, किसी ने कहा अभी यहाँ क्लास में तालीम, तो मैं ये कह रही हूँ, नहीं तफईल। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि ये अला वाला नहीं है, मुझे कंफ्यूज हो गई हूँ। अच्छा जी, बाबे तफ़ईल, बाबे तफ़ईल हम फ़अला क्यों नहीं कहते कि इसका कोड फ़अला है? हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हम ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, हम कहेंगे ये अफ़अला है। ठीक है, जब हासबा कहेंगे तो हमें कहना पड़ेगा ये फ़अला है। ठीक हो गया। हमने क्या किया, हमने मजीद आसानी देखी है। मजीद आसानी में क्या, अब ज़ब्बहा को अगर हम कहते हैं ना ये अल्लामा की तरह, तो फौरन पूरा टेबल रिकॉल होता है, हमारे जहन में आ जाता है कि अगर ये ज़ब्बहा है तो ज़ब्बहा, ज़ब्बहु, ज़ब्बहता, ज़ब्बहतु, ज़ब्बहतुम, ज़ब्बहना, और ज़ब्बहत, युज़ब्बिहुना, युज़ब्बिहु, युज़ब्बिहुना, तुज़ब्बिहु, उज़ब्बिहु, तुज़ब्बिहुना, नुज़ब्बिहु, या तुज़ब्बिहु, ज़ब्बिह, ज़ब्बिहु, ला तुज़ब्बिह, ला तुज़ब्बिहु, मुज़ब्बिहुन, मुज़ब्बहुन, तज़बीहुन। और अगर ये हमने फ़अला से बनाना हो तो फ़अला, फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। अब ये जो फ़अला और फ़अला, फर्क नहीं रह जाता बीच में, समझना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो थोड़ी थोड़ी सी जो तब्दीलियां, इनके लिए हमने वो कोड कर लिया, हमारा कोड वो बना लिया हमने जो हमने पहला टेबल किया। जैसे हमने QC2 में किया था ना, कि जो हम पहला टेबल पढ़ेंगे वही रेफरेंस टेबल होगा। ये हमारा रेफरेंस टेबल बन गया हुआ है। बाब का नाम होगा तफ़ईल, अब यहाँ पर बाब का नाम होगा इफ़आल, कोड क्या होगा? अस्लमा। ठीक है, अब समझ आ रही है आपको कि ये इस तरह से पढ़ना आसान है। ये फ़अला पे पूरे किया जा सकते हैं, फ़ाइल नाम पर पूरे पूरे टेबल बन भी जाते हैं। जी सिस्टर समीरा। सिस्टर एक बात मैंने पूछती है, ये दरबा की तरह है ज़बाहा? नहीं, वो फिर ज़बाहा हो जाएगा ना, ज़बाहा। ठीक है, उसमें फिर तशदीद नहीं आएगी, तशदीद वाला मजीद फीही हो जाएगा। ये बुक में ना सेहतमंद अफ़ाल में, इसी सबक के सेहतमंद अफ़ाल में एक लिखा हुआ है आजुमा, और इसका बाब लिखा हुआ है काफ। ये कौन सा है? छोड़ दे, इसके ऊपर एक आप लेड पेंसिल लें, इसके ऊपर एक ऐसे क्रॉस कर दें, इसको लाइन, इसको खत्म कर दें।
یہ باب ہے کاف, یہ بھی ہم نے کیا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہم نے کورس 4 میں کرنا ہے, لیول 4 میں کریں گے انشاءاللہ, اس کو چھوڑ دیں. ٹھیک ابھی ہم نے ابھی صرف ہم مزید یہاں پر ہم مزید فی سیکھیں گے. کمزور کو دہرائیں گے, صحت مند کو دہرائیں گے, اور جو نیا کرنا وہ ہم صرف مزید فی کریں گے. یہ ہے نوسارا, دورابا, سامیہ, اور ایک اور ہے سامیہ. سامیہ میں نے بول دیا سارا. فتح, دورابا, سامیہ اور نوسارا, یہ 4 ہے نا. اسی میں 2 اور ہیں, حسابہ اور قارومہ. ٹھیک ہو گیا. یہ جو 5, ہاں جی 5واں اور چھٹا, یہ ہم نے کیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, 5واں اور چھٹا کیے نہیں ہے. ابھی جو نہیں کیا ہوا اس کے ہم نے ٹیبل بھی نہیں دہرانے, وہ کریں گے انشاءاللہ. صحیح. وہ اس لیے نہیں کیے کہ وہ کم استعمال ہوئے. جو قرآن پاک میں زیادہ چیزیں استعمال ہوئی ان کو ہم زیادہ یوز کریں گے. اچھا جی, ساما سے اسم مفعول ہم بنا چکے تھے, دوبارہ بنا لیں. معصوم. 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 ہاں جی. فی. اغرقہ سے اسم فاعل مغرق. 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 بحر, بحر کی کیا جمع بنے گی؟ بہار. بحار. الحمدللہ. یہاں پر ہمارا جو پہلا والا لیسن یعنی کہ ہمارا قرآن پارٹ کمپلیٹ ہوا. اب اگر لیسن سے متعلق کوئی کویشچن ہے تو ابھی کر لیجئے, اور اگر پچھلے لیسن سے یا ہوم ورک سے متعلق ہے تو اس کو پھر ہم انشاءاللہ ایسا کریں گے کہ اینڈ پر لے جائیں گے. ابھی ہم گرامر دیکھ لیتے ہیں. چلیے جی, اگر آپ کو بریک چاہیے تو 1 آدھا منٹ کوئی ہم بریک بھی کر سکتے ہیں, اور اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے تو ضرور کیجیے گا. چلیے جی, پھر اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا کھولیے. اب ہم نے کرنے ہیں اشارے, دائیں بھی اور بائیں بھی. بائیں ابھی ہم صرف ایک اشارہ کرتے ہیں نا, ابھی ہم یہ زیادہ والے اشارے کریں گے لیکن ابھی نہیں. آج کا جو ہمارا ٹیبل ہے وہ ہے اختلافہ. کون کون سے کر چکے ہم؟ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے, اس لیے اختلاف مت کیجئے, استغفار کیجئے. ٹھیک ہو گیا جی. اختلافہ کیا اس کا مصدر ہم نے بنایا ہے؟ مصدر کیا بنایا ہم نے؟ اختلاف. اختلاف. اختلاف بھی اردو کا لفظ ہے. اچھا جی, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پر ہماری جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے تبدیلی, اور ایک تبدیلی یہ ہے مزید جو ہے, تو پھر یہ روٹ لیٹر کیا نکل آئے ہمارے پاس؟ خلافہ. علام فا. یعنی کہ اب ہمیں پتا چلا کہ خلافہ یقیناً ایک ٹیبل ہے, اور اسی سے اس کو مزید فیہ, ماضی کی چابی میں ہم نے کہا تھا کہ ماضی کی چابی میں زیادتی کی گئی ہو. یہاں پر کیا زیادتی کی گئی ہے؟ ایک حمزہ اور ایک تا, یہ ایکسٹرا لگا دیا گیا. روٹ لیٹر کیا رہیں گے؟ روٹ لیٹر وہی رہیں گے, خا لام فا. روٹ لیٹر میں تبدیلی نہیں ہوگی, تبدیلی ماضی سے شروع ہوگی, اور یہ تبدیلی چلتی رہتی ہے عموماً ہمارے اسم مفعول تک. لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ہمارا تھا اسلام, تو وہ جو ایک حمزہ ہم نے شروع میں ایڈ کیا تھا سلامہ میں, وہ ہمارا اس میں بھی آ گیا تھا. لیکن اس ٹیبل میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی یہ ہو گئی تھی کہ یہ جو ہمارا تھا یا اسلمونی بنا تھا بلکہ یسلمو بن گیا تھا, وہاں پہ وہ حمزہ ڈراپ ہو گیا تھا. تو ہر ٹیبل کی اپنی خاصیت ہے, ہم نے ہر ٹیبل کو پہلے والے ٹیبل کو یاد کرنا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا ہم 2 کا ٹیبل یاد کرتے ہیں, 3 کا, 4 کا, 10 تک ہم یاد کرتے ہیں. 10 کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو وہی والا رول اپلائی کرتے ہیں, چاہے ہم اس کو پلس پلس کر کے کرتے جائیں یا 2 پہ اس کو ملٹی پلائی کرتے جائیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, اختلافہ کا ٹیبل یاد کرنا ہے,
इसके बाद इस वजन पर जितने भी टेबल आएंगे उनको हमने बिल्कुल इसी वजन पे पूरा पूरा उतार देना है। अब हमारा टेबल है इख्तलाफा, मस्तर याद रखिए, जहन में रखिए, इख्तिलाफ। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। जो हमारा देखिएगा स्लाइड जिस पर बहुत सारे अल्फाज होते हैं। अच्छा जी, इसमें हम ऐसा कर लेते हैं, इत्तका, यानी कि ये सबसे ज्यादा ये वाला टेबल यूज हुआ, लेकिन इसको भी हम इसलिए नहीं करेंगे कि ये इसमें एक कमजोर लेटर है। चलिए जी, इक्तसबा, आप देख रहे हैं इक्तसबा, जी नजर आ गया? ये रहा हाँ इक्तसबा। जी, एक तलफा के साथ है। हाँ जी, हाँ एक जी, तासर। इसका क्या बनेगा अगर हम बनाना चाहेंगे इसका मस्तर? इक्तिसाब। हिसाब। अब आपने बस ऐसे शुरू होना किताब है और शुरू ही रहना है। इक्तिसाब। इक्तिसाब। अगर ये है इक्तिसाब, इम्तहाना तो क्या बन जाएगा? इम्तिहान। इम्तिहान। आप लोगों का इम्तिहान कब है? दूर है? ज्यादा अभी अभी दूर है। दूर है, अभी दूर है। अच्छा, इक्तसादा, इक्तिसाद। इक्तिसाद। अच्छा जी, तब्दीलियों वाले ज्यादा नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, इअ्तिसामा, एहतसाम। इअ्तिसाम। इस्ताम, ठीक हो गया जी। इस्तामा, इस्तिआम। इस्तिमा, इस्तिमाअ। ठीक हो गया जी। इज्तमा, इज्तिमाअ। इज्तिमा। हाँ। अच्छा जी, एक है इश्तमाला, इश्तिमाल। अल्हम्दुलिल्लाह। इख्तसा, इसका थोड़ा सा चेंज है लेकिन बना लेंगे आप, मुझे पता है। इख्तिसाल। इख्तिसास, इख्तिसास, इख्तिसास। सिस्टर एक तरह का बनाइएगा जरा। इक्तराबा, आप तराब। बनाइए। इक्तराब इख्तराब। इक्तराब, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मैंने इसको कर दिया। अच्छा जी, इब्तहाला, इब्तिहाल। इब्तिहाल, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने इख्तलता, दो वर्ड्स पे डबल पेश आएगा ना। इख्तिलात। जी जी सिस्टर, क्या कह रही हैं आप? मैं कह रही हूँ इख्तिलात। लाम पे दो पेश आएंगे ना। इब्तिहालुन। मैम मस्तर जब इब्तिहाल बना। का मतलब क्या होता है? इब्तिहाल का मतलब क्या हुआ? इब्तिहाल, ये मैं आपको देख के बता सकती हूँ। यहाँ अच्छा पे आप मैम, ये इक्तराब है या इक्तिराब होगा? किताब पे जबर है, एक इक्तिराब होगा या इक्तराब होगा? इख्तिराब, ये हमने सारे के सारे इख्तिलाफ इसी पे ही लेके आने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले वर्ड के नीचे जेर ही डालेंगे। आपने एहतसास जो लिखा है ये स्वाद 2 दफा क्यों आया है? ये मैं यही कहती हूँ, मैंने कहा ये थोड़ा सा चेंज है लेकिन आप बना लेंगे। ये मेरी गलती है कि मैंने इसको कर दिया। मैंने इसलिए 2 दफा लिखा है स्वाद। स्वाद पे मद है इसलिए। स्वाद पे शद है, जिनके आखिर में छोटी जे आ ठीक रही है। है, इख्तिसास, जिसके आखिर में छोटी जे है। हाँ जी जी जी, दोबारा पूछिएगा। जिनके आखिर में छोटी जे है वो कैसे इसके होंगे? आखिर में छोटी ये है, ये जो है ना तो कमजोर छोटी, है ना। ये बहुत सारे हैं। इनमें क्या चीज है? अगर मैं कहूँ कि इहतदा का रूट लेटर बन रहा है हा, दाल, या, अब इसमें क्या जी। चीज है जो इसको स्पेशल कर रही है?
اس میں ایک کمزور حرف ہے، اور کمزور حرف کے لیے ہم نے اس دن بھی بات کی تھی جب ہم نے علامہ کیا تھا کہ کمزور حرف کو توجہ زیادہ چاہیے، اس میں کچھ خاص تبدیلیاں آ جائیں گی، ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ بالکل اسی طرح نہیں بن جائے گا جیسے ہم کہتے ہیں اختلافا، اتقا، فرق پڑ رہا ہے نا آواز میں، لیکن یہ کہ باب یہی ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اسے ہم انشاءاللہ اپنا یہ جو ہمارا کوئز ہو جائے گا مڈ کوئز، اس کے بعد جو ہم شروع کریں گے نا، آئی تھنک لیسن 9 سے جب ہم شروع کریں گے تو پھر ہم کمزور افعال جو مزید ہی کے ہوں گے اسے شروع کریں گے، تب ہم اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں گے۔ ابھی تو آج کا ہمارا ہے اتخذہ ہی ہے، لیکن اس میں بھی تھوڑی سی بات کرنی پڑے گی، اس لیے میں نے وہ اتنا بڑا تھا لیکن اس لیے نہیں کیا کہ اس میں تھوڑا سا ایک چینج آئے گا، اس چینج کو ہم لکھ کے سمجھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا جی؟ جہاں تک یہ کہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اگر ہمیں معنی نہیں بھی آتے، جیسے ابھی مجھے ایک ابتحالہ کا ذہن سے بالکل آؤٹ ہے، نہیں مجھے یاد، لیکن اس کے باوجود ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم ان کے مصادر آرام سے بنا لیں گے، ہمیں پتا ہے اگر ہمیں اختلافات سے اختلاف کا پتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اکتسابہ سے اکتساب کا پتا ہے، احتسابہ سے احتساب کا پتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہے ہمارا اختلافہ نیا ٹیبل۔ سب سے پہلے صحت مند افعال سے فتح، نصر، ضرب، سمع، اس کے بعد سے وہبا، وعدا، قال، ذات، دعا، ہدا، ظن، ول، ہم نے سارے کر لیے QC 1 اور 2 میں۔ اس کے بعد ہم آ گئے اپنے مزید فیہی پہ۔ مزید فیہی پہ ہم نے کیا سمجھا، وہ افعال جن کے 3 حروف والے مادہ میں زیادہ حروف آئیں گے، مثلا جیسے سامیہ، اور اسی کے وزن پر ہم نے سیکھا تھا عالمہ۔ اب عالمہ اور سالمہ دو ہم ٹیبل لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں سامیہ سے ہے۔ عالمہ سے ہم نے کیا بنایا، علامہ، سالمہ سے کیا بنایا، اسلمہ۔ اب سالمہ سے سلامہ بھی بن سکتا ہے، عالمہ سے عالمہ بھی بن سکتا ہے، لیکن ہم اپنا ایک ریفرنس ٹیبل بنانا چاہتے ہیں جو ہم نے بنا لیا علامہ اور اسلمہ۔ اس کے بعد ہم نے کیا حاسبہ، حاسبہ ویسے ہم نے اسلمہ سے پہلے کیا تھا، اسی کو مزید فیہی کہتے ہیں، مزید فیہی، ٹھیک ہے، مزید ہم نے کہاں پڑھا ہے، ہم نے زیادہ کے ٹیبل میں اسم مفعول پڑھا تھا، یعنی کہ زیادتی کی گئی اس میں، اس کو زیادہ کر دیا گیا، اس کو زیادہ کیا گیا، جو ہمارے ماضی کی چابی تھی اس میں ہم نے الفاظ کو زیادہ کیا۔ ہم نے پہلے 5 سیکھ لیے، ٹھیک ہو گیا جی؟ اس میں سے آج ہم انشاءاللہ چوتھا سیکھیں گے۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، اس لیے اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے۔ ان کے جو مادے ہیں، سوری جو ان کا ماضی ہے وہ کیا ہے، علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ۔ اور اگر ہم اس کے ابواب دیکھیں، تفعیل، مفعلہ، افعال، افتعال اور استفعال۔ اب یہ جو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں فا عین لام کے ساتھ، اگر پورا پورا ٹیبل اسی طرح سے ہم بناتے ہم اچھے خاصے کنفیوز ہو جاتے۔ اب ہم اگر کہہ دیں کہ ذبح علامہ جیسا ہے تو بڑی آسانی سے ہم بنا لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اغرا کا اسلمہ جیسا ہے تو پورا اسلمہ کا ٹیبل ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ آج ہم نے کیا کرنا، آج ہم نے اختلافہ کو سیکھنا ہے۔ اختلافہ، اس نے اختلاف کیا، ریڈ کوڈڈ ورڈ بتا رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہے، اصل میں تھا خا لام فا، اس میں پہلا اور تیسرا حرف زیادہ ہے، اس نے اختلاف کیا۔ ہر سیغے کے شروع میں حمزہ اور تیسرے حرف پہ تا کو اب ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے، کیسے، ہم نے کہنا ہے اختلافا، اختلافو، اختلفتا، اختلفتو، اختلفتم، اختلفنا۔ اور اگر میں پوچھوں کہ مؤنث کے لیے کیا کہیں گے تو کیا کہیں گے آپ لوگ، اختلافت اختلافت، الحمدللہ۔ اختلاف، اس نے اختلاف کیا، اختلافون، سب نے اختلاف کیا، اختلاف کا آپ نے اختلاف کیا، اختلاف تو میں نے اختلاف کیا، اختلاف تم آپ سب نے اختلاف کیا، اختلافنا ہم سب نے اختلاف کیا، اختلافت اس عورت نے اختلاف کیا، اس ایک عورت نے، یہ بھی یاد رکھنا ہے، کیوں کہتی اختلاف، اختلافو، اختلفتا، اختلفتو، اختلفتم، اختلفنا، اختلافت۔ ماضی کی چابی ہمارے پاس تھی، اختلافہ، جب ہم نے چابی گھمائی تو پورا ایک خزانہ ہمارے سامنے۔ اچھا جی، اب ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں،
हमारी अरबी बोलचाल जैसे हम करते आए हैं, शुरू से हमने QC1 से सीखा। यहाँ पर ये किया गया कि अलिफ जो था हमजा, उसके नीचे से जेर को गिरा दिया गया, और ये जो जेर थी ये लाम के नीचे है। इसका मतलब ये है कि ये जो ज्यादा किया गया है इसको कम भी किया जा सकता है। लेकिन अगर ये इस सूरत में लिख दिया गया, हमने हमजा और अलिफ का फर्क पड़ा था QC2 में। जी अगर आपको इस टाइप में लिखा हुआ नजर आए तो उसका मतलब है ये लिखना भी है और पढ़ना भी है। ठीक है, इसकी और कौन कौन सी शक्लें हो सकती हैं? ठीक है, ये हमजा लाडला, ये जहां दिल करता है उस कुर्सी बना के बैठ जाता है। लेकिन अगर हमें जैसे इख्तलाफा, ये वाला जो हमजा है इसके ऊपर चाहे पेश हो, इसके नीचे जेर हो, जबर हो, इसे हम मिलाते हुए गिरा सकते हैं, और अगर अलग से पढ़ना हो अगला लफ्ज तो हम उसको अलग से पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हल इख्तलाफा, लेकिन ये कि अरबी में रवानी की जाती है, रवानी में अल्फाज को मिला दिया जाता है, तो इस हमजा को हम गिरा देंगे, हम कहेंगे हल इख्तलाफा। अब आप जो आंसर करेंगे, आप माँ के जो जबर है उसको खा से मिला दीजिए। कैसे आंसर करेंगे आप? हल इख्तलाफा मख्तलफा। माना क्या बनेगा? इसका माना क्या बनेगा? हल इख्तलफा, क्या उसने इख्तिलाफ किया? इख्तिलाफ अच्छी बात नहीं है, तो हमने कहा नहीं। अब ये जो नहीं के लिए हमने मा यूज किया, इसकी क्या वजह समझ में आती है? माजी माजी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। यानी कि ये कॉन्सेप्ट जो हमने QC1 में सीखे थे उन्हें हमने लेके आगे चलना है। अब आप सब अनम्यूट करें और आंसर करें। हल इख्तलफू मख्तलफू हल इख्तलफ्ता मख्तलफ हल इख्तलफ्तुम मख्तलफना। मख्तलफना। ठीक हो गया जी। इस ना को प्रॉपर अलिफ के साथ आप पढ़ने की आदत डाल ले, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा सा ये जो फर्क है ना, ये इसकी वजह से माना में तब्दीली आ जाया करती है। ठीक हो गया जी। इख्तलाफू, क्या इसका आपको लग रहा है कि ठीक माना क्या है? वो सब इख्तिलाफ करेंगे। उन सब ने इख्तिलाफ किया। उन सब ने इन सब ने इख्तिलाफ इख्तिलाफ किया। किया। अभी इन सब हमने ने इख्तिलाफ किया। सी मुदारे है। तो अभी हमने किया ही नहीं ना, अभी तो हमें पता ही नहीं कि इख्तलाफा का मुदारे क्या होगा। ठीक हो गया जी। जी अभी जी हम इन सब माजी ने इख्तिलाफ। करेंगे, उन सब ने इख्तिलाफ किया। अच्छा जी, अब हम मिला लेते इसके साथ फी। हल इख्तलफ्ता फी किताबिल्लाह, क्या आपने अल्लाह की किताब में इख्तिलाफ किया? क्या आंसर करेंगे आप? डी आएगा। डी मख्तलफ्तु डी। फी किताबिल्लाह। मख्तलफ्तु के मैंने अल्लाह की किताब में इख्तिलाफ नहीं किया और करेंगे भी नहीं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, आगे है इसको माँ को अलग करके पढ़ना हो तो अगर माँ को अलग करके पढ़ेंगे तो हम करेंगे माँ इख्तलफ्तु, फिर वो वापस आ जाएगी। ठीक है, वो आरजी है, मैम वो आ ये सकती। इसको हमजा वसली कहते हैं, ये जो ये वाला है हाँ जी, ये इसका हमजा नाम वसली यही है। बिल्कुल बिल्कुल नाम यही है, लेकिन हम शुरू में बताते हैं ये हमारी तजवीद की क्लास नहीं है, तफसीर की क्लास नहीं है, नाजरा की क्लास नहीं है। तो अब हम यहाँ पे ये करेंगे कि आसान लफ्जों में समझेंगे। हम कहेंगे कि जिस हमजा के ऊपर हमजा की शक्ल नजर आ रही है उसको पढ़ना भी है, लिखना भी है, और जहां पर खाली अलिफ नजर आ रही, इस अलिफ को हम पढ़ भी सकते हैं, इसको हम गिरा भी सकते हैं। नाम आपने बिल्कुल ठीक लिया, हमजतुल वस्ल कहते हैं इसको। अच्छा जी, इत्तखज़ा का टेबल हमने नहीं किया, उसे भी हम छोड़ देते हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम करते हैं यख्तलिफु। इससे पहले हमने 3 टेबल किए हैं, तीनों टेबल की जो खास बात थी मुदारे की, कोई मुझे बताना चाहे? मिस इसके मुदारे के अमर बनते थे। उसमें शुरू में पेश आ रहा था। पेश आ रहा था, ये सबसे अहम बात है। अच्छा जी, हमने 4 चीजें याद रखनी है। एक हमने याद रखना है मजहूल, दूसरे नंबर पे आएगा युअल्लिमु, तीसरे नंबर पर आएगा युहासिबु,
चौथे नंबर पर कौन सा आना चाहिए? युस्लिमु। ठीक है। हमारा मजहूल माजी जो है ये किससे शुरू होता है? मुदारे भी, ये पेश से शुरू होता है। अल्लमा युअल्लिमु पेश से शुरू हो रहा है। हासबा युहासिबु पेश से। इसके बाद अस्लमा युस्लिमु ये भी पेश से शुरू हो रहा है। तो जब भी हमें पेश वाला नजर आए, कोई भी फेल लिखा हुआ हो पेश से शुरू हो रहा हो, तो ये उसकी 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। मजहूल का हमें फिर अंदाजा हो जाता है। जैसे हमें युअल्लिमु और युहासिबु का फर्क पता चलता है, इसी तरह से हमें मजहूल का भी पता चल जाता है। जैसे नासरा से नुसीरा हुआ था, फिर यनसुरु से युनसुरु हो गया था ना, युनसरु। ठीक है। इसी तरह से जब हम देखेंगे कि पेश है, आगे जेर जबर मजहूल की तरह चेंज हुआ, तो हम उसको मजहूल में ले जाएंगे, नहीं तो हम उसको युअल्लिमु पे लेके जाएंगे, युहासिबु पे लेके जाएंगे या युस्लिमु पे लेके जाएंगे। अब हम दोबारा से वापस आ गए जबर पर। ठीक है। ये 3 टेबल ये इसी तरह याद रखनी है कि इनके ये जो हमने बनाए हैं सेहतमंद मादे वाले, ये भी इसी तरह से पेश से शुरू होंगे। और अगर हम इनके जाएंगे कमजोर पे, जैसे हम अल्लामा से हम नज्जा करते हैं तो युनज्जी, वो इसी तरह से शुरू हो जाएगा कि वो पेश से ही रहेंगे। तो ये 4 आपने पेश वाले अलग से याद कर लेने, इनको आप बेशक अलग से लिख लें, एक लिस्ट बना लें इनकी, जो टेबल फिर इसके नीचे इसी कैटेगरी का आता जाएगा, आप उसको उसी में लिखते जाएं। अब है हमारे पास यख्तलिफु। यख्तलिफु की जेर जबर पेश को याद रखना है। ठीक है। ये इसी तरह से जितने भी टेबल आएंगे इख्तलाफा पे, उनका मुदारे इसी तरह से बनेगा। ये पहला वाला जो हमारा होगा, या जो हमारी मुदारे की अलामत है, उस पर जबर आएगी। इसके बाद हमारा जो एक होता है आइन कलमा, एक है फा कलमा, आइन कलमा, लाम कलमा। और अगर हम कहेंगे फा पहला है, फा है, लाम दूसरा है, आइन है, और फा तीसरा है, तो ये लाम है। अगर आप इसको इस तरह से याद रखना चाहते हैं, इसको लिख के भी देख लेते हैं ताकि आपको मजीद आसानी हो जाए। ये हमारा बन रहा है फा आइन लाम। अगर आप याद रखते हैं कि आइन कलमा पर जेर है तो भी ठीक है। अगर आप कहते हैं ये रूट लेटर के हिसाब से, ठीक है, फा लाम फा ये रूट लेटर है। और अगर आप ये याद रखते हैं कि दूसरा वाला जो था दरमियान वाला था उस पे जेर आएगी, तो उसको इस तरह से याद रख लें। ये सारी चीजें आपको मुश्किल लग रही है तो सिर्फ याद रखिए इख्तलफा यख्तलिफु, इख्तलफा यख्तलिफु सबसे आसान चीज है कि आप उसको एक टेबल को मुकम्मल याद कर लें। जेर जबर शद मद पेश जो भी है उसको आप उसी तरह से याद कर लें, जैसे हम रट्टा लगा लेते हैं किसी चीज का, कि उसके बाद हम खुद ब खुद हमारी जुबान वही बोलती है जो हमने याद किया हुआ है। यख्तलिफु यख्तलिफूना, ताकि तब्दीलियां उसी तरह से वाव नून की तरह आ गई, ता वाली तब्दीली, हमजा वाली, वाव नून, फिर उसके बाद नख्तलिफु का नून। यख्तलिफु वो इख्तिलाफ करता है या करेगा, यख्तलिफूना वो सब इख्तिलाफ करते हैं, तख्तलिफु आप इख्तिलाफ करते हैं, अख्तलिफु मैं इख्तिलाफ करता हूँ, तख्तलिफूना आप सब इख्तिलाफ करते हैं, नख्तलिफु हम सब इख्तिलाफ करते हैं, या तख्तलिफु वो औरत इख्तिलाफ करती है। यख्तलिफु यख्तलिफूना, तख्तलिफु अख्तलिफु तख्तलिफूना, नख्तलिफु या तख्तलिफु। ठीक हो गया जी। थोड़ा सा जुबान पे मुश्किल है, मुझे पता चल रहा है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह इसको हम आसान कर लेंगे प्रैक्टिस कर करके। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास माजी की चाबी भी आ गई, मुदारे की भी, हमारे पास 2 खजाने खुल गए। और अब हम देखना चाहते हैं, चले पहले थोड़ी सी अरबी बोलचाल कर ले। हल यख्तलिफु, क्या आंसर आना चाहिए? ला यख्तलिफु। यख्तलिफूना, ला यख्तलिफूना, हल तख्तलिफु, ला यख्तलिफूना। ला अख्तलिफु। ला अल्हम्दुलिल्लाह। हल तख्तलिफूना, ला नख्तलिफु। कभी हमने वो वाला नहीं किया, मुअन्नस वाला नहीं किया। अच्छा जी, अब मैं पूछूं अगर आपसे हल तख्तलिफु, तो क्या आंसर करेंगे आप? ला अख्तलिफु। हम ये नहीं ला कहेंगे हिया
کہ کیا وہ عورت اختلاف کرتی ہے، تو اب ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ نہیں میں اختلاف نہیں کرتی. کیا کہیں گے ہم؟ لا تختلفو تختلفو. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا ہوا کا جواب ہوا سے، ہیا کا جواب ہیا سے. تو جب ہم کہتے ہیں حل تختلفو تو اس کا جواب بھی یہی آئے گا. مجھے اچانک سے خیال ہے کہ اس سے تم نے کبھی پریکٹس کی نہیں، تو انشاءاللہ یہ بھی پریکٹس ہم کبھی کبھی کر لیا کریں گے. اس لیے بھی نہیں کرتے کہ یہ زیادہ یوز نہیں ہوا، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم فوراً سے لا اختلفو والا آنسر نہ کریں. ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کے ساتھ سسٹر ہیا بھی لگائیں گے پھر؟ نہیں ہیا لگانے کی ضرورت نہیں. ہیا ہم کیوں لگاتے ہیں؟ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ انتا والا ہے، یہ ہیا والا ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن پاک میں بھی جہاں جہاں نظر آئے گا وہاں ہیا تھوڑی لکھا ہوگا. وہ تو ہم نے خود انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہے، آگے پیچھے کی باتوں کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر کون سا والا، جیسے اب تختلف ہوا ہے، یہ انتا والا یوز ہوا ہے کہ یا پھر یہ یوز ہوا ہے ہیا والا. اچھا جی، حل یختلف فی الدین، کیا وہ دین میں اختلاف کرتا ہے؟ لا يختلف یختلفو فی الدین. نہیں، وہ دین میں اختلاف نہیں کرتا. دین میں اختلاف نہیں کرتا. اچھا جی، یہ نتخذ اتخذا والا ٹیبل ہم نے کیا نہیں ہے. وہ سب اختلاف کرتے ہیں. یختلفون یختلفون کرتے ہیں، مضارع آ گیا. حل تختلف فی کتاب اللہ، لا اختلف فی کتاب اللہ. ٹھیک ہو گیا جی، الحمدللہ. اچھا جی، اس کا مزید آسان ہے. اختلافہ سے اختلف کر دیا، بس اختلافہ سے اختلف. اور اگر ہم مضارع سے سیکھیں گے تو مضارع سے سیکھنے میں مزید آسانی ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ وہ یوں کہ ہم نے گرا دیا یا اور ہم نے گرا دی پیش. یہ کیا بچ گیا؟ اختلف. اب اختلف تو پڑھا نہیں جا سکتا، تو یہی والا یہ جو عارضی والا تھا یہ یہاں بھی آ گیا. اختلف. ٹھیک ہوگا جی، اختلف. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ اختلافا یختلف اختلف. ٹھیک ہو گیا، اختلافا یختلف اختلف. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم نے جمع کیسے بنانی ہے. اچھا جی، یہ بالکل بتایا گیا کہ علامہ سے علم، حاسبہ سے حاسب، اسلمہ سے اسلم. دیکھیں سب میں زیر آ رہی ہے. اختلافہ سے اختلف. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اختلف کہتے ہوئے آپ تھوڑا سا سوچ کے مجھے بتائیں اس کا اسم فاعل کیا بن سکتا ہے؟ مختلف. مختلف. اور اس کا مفعول کیا بنے گا؟ مختلف. الحمدللہ. مختلف. ثم الحمدللہ. اچھا جی، اختلف اختلفو زیادہ کے لیے، لا تختلف لا تختلفو. ٹھیک ہو گیا جی. اختلف اختلفو، لا تختلف لا تختلفو. اختلف اختلاف کر، اختلفو تم سب اختلاف کرو. لا تختلف مت اختلاف کر، لا تختلفو مت اختلاف کرو. اچھا جی، میں آپ سے کہہ رہی ہوں لا تختلف، آپ کیا کہیں گے؟ لا تختلف. لا اختلف. اختلف. ٹھیک ہوگا جی، لا تختلفو. لا نختلف. اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ اشارے سمجھ لیں. ٹھیک ہے؟ تختلف اختلف تختلفون نختلف، یہ وہی والا تختلفون ہی ہے. لا میں ہم نے دیکھا تھا جب ہم نے فعل نہیں بنایا تھا اس نون کو ڈراپ کر دیا تھا، تو یہ سمپل تھا، اس میں سے تختلفون سے تختلفو ہو گیا تھا. تو یہ تو تختلفو ہے، یہ سامنے والوں کی بات ہے کہ تم سب مت اختلاف کرو. تو مضارع سے ہی آنسر آئے گا لا نختلف نختلفو. سوری جی. مختلف ہم نے دیکھ لیا کیسے، جیسے ہم نے کہا تھا مسلمن مسلمن. اس کے بعد ہم نے کہا تھا معلم معلم، وہ بھی اسی طرح سے. محاسب محاسب محاسب، اسی طرح سے مختلف مختلف. ٹھیک ہو گیا جی. اور یہ ہم یوز بھی کرتے ہیں نا مختلف لفظ، لفظ نہ کہ لفظ.
ठीक हो गया जी। कभी कभी मैं भी पटड़ी से थोड़ा उतर जाती। इख्तिलाफ, ये इसका मस्तर हो गया। अब हम देखते हैं मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, इख्तिलाफुन। मुख्तलिफ तो कहेंगे मुख्तलिफुन, इख्तिलाफ करने वाला, मुख्तलफ जिससे इख्तिलाफ किया जाए। इसके बाद इसका मस्तर आ रहा है इख्तिलाफुन, यानी कि इख्तिलाफ करना। अच्छा जी, अब ये हम कर रहे हैं हल अंतुम मुख्तलिफुना की किताबिला से हम तर्जुमा करने की कोशिश करते हैं। हल क्या अंतुम तुम सब मुख्तलिफुना इख्तिलाफ करने वाले हो फी बी में किताबिल्ला, क्या तुम सब इख्तिलाफ करने वाले हो किताबिल्ला में? तो अब हम क्या कहेंगे? सबसे पहले हल का हमने नहीं, पहले हम आप करने वाले नहीं है। मा बी नहनु, आएगा। मा नहनु बी। नहनु, ठीक हो गया। क्यों आया नहनु? अंतुम का नहनु आ गया। ठीक हो गया जी। अंतुम। अब ये हमारे पास पूरा टेबल है। हैंड रेस कीजिए, तो अब हम इंशाल्लाह बारी बारी करवाएंगे। हैंड रेस कीजिएगा सिस्टर। सिस्टर कोमल ने हैंड रेस किया है, सिस्टर तौहीद ने, अच्छा जी सिस्टर रिफत ने शायद आईफोन से। अच्छा जी, आप तीनों सिस्टर ये ऐसा कर लें, अच्छा पहले ये 3 सिस्टर के हैंड रेस है ना, बाकी डाउन कर लें। ये तीनों कर लेंगी, फिर अगली 3 सिस्टर से हम करवाएंगे। ठीक हो गया जी। सिस्टर कोमल, सिस्टर रिफत, और आईफोन पे कौन सी सिस्टर है? रिफत। ये भी रिफत है। एक रिफत तारिक है और जो दूसरी अभी आईफोन वाली सिस्टर। ठीक है, पहले ये 3 करेंगे, उसके बाद फिर हम अगली 3 सिस्टर से करवाएंगे। जी सिस्टर कोमल आप करेंगी माजी, सिस्टर रिफत तारिक आप करेंगी इसका मुदारे, और सिस्टर रिफत आईफोन से आप ये बाकी टेबल कंप्लीट कर लेंगी। जी तर्जुमा रहने दें, तर्जुमे की हमें समझ आ गई कि इख्तिलाफ की बात है। आप कोशिश करें रवानी से इसका फेल माजी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इख्तलफा, इख्तलफू, इख्तलफ्ता, इख्तलफ्तु, इख्तलफ्तुम, इख्तलफना, इख्तलफत। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैरा सिस्टर। नेक्स्ट सिस्टर आ जाएं। यख्तलिफु, यख्तलिफूना, तख्तलिफु, अख्तलिफु, तख्तलिफूना, नख्तलिफु, तख्तलिफु। दोबारा करें। यख्तलिफु, यख्तलिफूना, तख्तलिफु, अख्तलिफु, तख्तलिफूना, नख्तलिफु, तख्तलिफु। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर। इख्तलिफू, इख्तलिफू, ला तख्तलिफू, ला तख्तलिफू, मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, इख्तिलाफुन। अब आप मुझे पहले गौर से सुनिए, फिर दोबारा कीजिए। इख्तलिफ, इख्तलिफू, ला तख्तलिफ, ला तख्तलिफू। आपने एंड पर मुदारे की तरह पेश नहीं लानी, क्योंकि वो जो पेश आती है ना उसके पीछे कोई वजह होती है। ठीक हो गया? जैसे हमने कहा था जो था उसमें पेश आ गई थी, तो उसके आगे एक और हर्फ था ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा सेहतमंद वाला, इसमें कोई वजह नहीं इसमें तब्दीलियां करने की, हम इसको साकिन करेंगे। इख्तलिफ, इख्तलिफू, ला तख्तलिफ, ला तख्तलिफू, मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, इख्तिलाफुन। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर माशाअल्लाह। जी सिस्टर तौहीद आप आ जाइए। दोबारा इसको करना है? हाँ जी, इसी को करते हैं। ये टेबल हम 2-3 मरतबा, मैं नेक्स्ट स्लाइड देखती हूँ, अगर वहां पे ये पूरा टेबल है तो अच्छा जी, ये यही वाला ही है। कर लेंगे ना आप लोग? माशाल्लाह से कर लेते हैं ये जो अपनी तरफ वाला। ठीक है, करिए जी। इख्तलफा, इख्तलफू, इख्तलफ्ता, इख्तलफ्तु, इख्तलफ्तुम, इख्तलफना, ये इख्तलफत। इख्तलफत, इख्तलफत। यख्तलिफू, यख्तलिफूना, तख्तलिफू, अख्तलिफू, तख्तलिफूना, नख्तलिफू, या तख्तलिफू। या तख्तलिफ। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे इख्तलिफ, इख्तलिफू, ला तख्तलिफ, ला तख्तलिफू, मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, इख्तलाफुन। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर सानिया, सिर्फ माजी कर लें तो फिर ये कि बाकी सबको मौका मिल जाएगा। इख्तलफा, दो सिस्टर सानिया। हाँ मैं सामिया हूँ।
अच्छा जी, एक सामिया है और एक सानिया है, ठीक हो गया जी। जी सिस्टर सामिया ने शुरू किया जी। है तो आप कर ले इख्तलाफा, सिस्टर नाहिद करेंगी यख्तलिफ, और सिस्टर सनिया जो है या सानिया है ये इख्तलिफ से शुरू करेंगी, ठीक है। तीनों सिस्टर कर लीजिए। जी। इख्तलफा, इख्तलफू, इख्तलफ्ता, इख्तलफ्तू, इख्तलफ्तुम, इख्तलफना, इख्तलफत। नेक्स्ट जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यख्तलिफु यख्तलिफूना तख्तलिफ तख्तलिफु उख्तलिफ तख्तलिफूना नख्तलिफूना तख्तलिफ हया तख्तलिफु। ये नेक्स्ट जो सिस्टर है वो जल्दी इख्तलिफ मुदारे करें और सिस्टर आप इख्तलिफु। थोड़ा गौर से सुनिएगा थोड़ा। मिस मुदारे दोबारा करना है। हाँ जी जी मैं करूँ दोबारा यख्तलिफु मुदारे। यख्तलिफु यख्तलिफूना तख्तलिफु अख्तलिफु तख्तलिफूना नख्तलिफु हया तख्तलिफु। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर सानिया अब आप इख्तलिफ शुरू कर लें। इख्तलिफ इख्तलिफु ला तख्तलिफु मुख्तलिफुन मुख्तलफुन इख्तिलाफुन। इख्तिलाफुन। अब जो सिस्टर रह गई वो सिर्फ हैंड रेज करें, उनसे हम अगला टेबल करवाएंगे। आप बाकी सब डाउन कर लें, ठीक है। जो जिनकी टर्न आ चुकी वो सब हैंड डाउन कर लें, बस जो रह गए उनको हम इंशाल्लाह आगे मौका देते हैं। अच्छा जी 6 चाबियां दोहरा लें, जो सिस्टर रह गई थी वो कर लें शुरू। सबका हो गया था। सिस्टर जवेरिया रहती हैं, सिस्टर तस्कीन रहती हैं, आप 6 चाबियां दोहरा लें। इख्तलफा, यख्तलिफु, इख्तलिफ, मुख्तलिफ, मुख्तलफ, इख्तिलाफ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर इख्तलफा यख्तलिफु इख्तलिफ मुख्तलिफ मुख्तलफ मुख्तलफुन इख्तलाफुन। इख्तिलाफुन। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा जी ये हम सारा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम कर लेते हैं ये एक। अच्छा जी और तुम सब इख्तिलाफ करने वाले हो दीन में। एक एक लफ्ज का हम तर्जुमा करते जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आजान भी शुरू होगी तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। और का क्या करेंगे हम? वाह 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 वाह। और तुम सब अंतुम अंतुम तख्तलिफूना, अच्छा जी मुख्तलिफूना इख्तिलाफ करने वाले मुख्तलिफूना 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 किसमें? फी दीन दीनी। फिद्दीन, ठीक हो गया जी। अच्छा जी उर्दू बना लें। फा का क्या करेंगे? बस ला तख्तलिफू मत इख्तिलाफ मत करो इख्तिलाफ करो फिद्दीनी दीन में। दीन में। यहाँ पर भी आप अलिफ लाम लगा सकते हैं। अच्छा जी हल तख्तलिफूना ला नख्तलिफू, नख्तलिफू, ठीक हो गया जी। फी किताबिल्लाही ये आपकी हो गई वर्कबुक। अच्छा जी अब हमारा एक टेबल है इत्तखज़ा। अभी फिलहाल के लिए चूंकि अभी अजान भी हो गई है तो अभी हम सिर्फ इसको ऐसा करते हैं कि टेबल को आप कर लीजिएगा वर्कबुक में, इसको हम समझेंगे। अभी आप सिर्फ ये करें कि इत्तखज़ा इत्तखज़ू इत्तखज़ता इत्तखज़तू, फिर हम समझेंगे कि ये जहाँ पर जो ता के ऊपर तशदीद आ गई इसकी वजह क्या है, ठीक हो गया जी। इसको हम डिटेल से समझेंगे इंशाल्लाह। जब हम कल की क्लास शुरू करेंगे तो हम इत्तखज़ा से ही बात कर लेंगे, ठीक हो गया। अभी के लिए अगर आप कोई टेबल बनाना चाहें तो बना भी लीजिएगा। और यहाँ पर हम अपनी क्लास को कर लेते हैं कंप्लीट। अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के लिए मुझे अभी इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कल हम 4:15 से 4:30 दोहराई कर लें, 4:30 बजे अपनी क्लास शुरू कर लेंगे और 4:30 बजे फिर हम पहले इत्तखज़ा पे बात कर लेंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो नोट कर लीजिएगा, कल हम इंशाल्लाह उन्हें आंसर कर लेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।